میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین, آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پاکستان کے بھائی موسیقی کے بہت بڑا نام چمکتا ہوا سٹار ہیں, کیونکہ وہ جب ستار بجاتے ہیں تو آپ یقین مانیں پوری دنیا جو ہے جہاں جہاں پہ بجاتے ہیں وہ دنیا جو ہے جھوم اٹھتی ہے. کیوں نہ اٹھے, کیونکہ انہوں نے محض 5 سال کی عمر میں ٹریننگ لی اور ماشاءاللہ جس فیملی سے ان کا تعلق ہے وہ بہت بڑا نام ہے, لیجنڈری پرسنالٹی ہے. میں استاد رئیس خان صاحب کی بات کر رہی ہوں, تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا اگر میں کس شخصیت کی بات کر رہی ہوں. لیکن ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑی زبردست سی بات ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ٹریننگ لی اور بڑے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پاکستان کی جو نمائندگی کی ہے موسیقی سے, اپنے ستار سے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ابھی ریسنٹلی ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی استاد فرحان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, میں جو ہوں آپ کا نام جب لینے لگی میں نے کہا استاد سے ذکر کیا جائے, فرحان سے کیا جائے, کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ بڑے بلیسڈ ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ. میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ آپ ابھی بھی یوتھ میں ہی آتے ہیں if I'm not wrong. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے شہرت حاصل کی اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا نام روشن کیا موسیقی سے. اور ابھی ریسنٹلی بھی ابھی جو کانفرنس تھی اسلام آباد میں بھی, وہاں پہ جو ہے اس کانفرنس کا آغاز بھی آپ نے جی اپنے اسی ستار سے آغاز کیا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے پاس جو یہاں لوگ ہیں, استاد تو سب لگا لیتے ہیں یہاں پہ. مجھے یہ استاد کا لقب باہر سے ملا ہے اور میں ابھی بھی اپنے آپ کو استاد مانتا نہیں ہوں. یہ تو جو بھی چیز مطلب جو بھی فیلڈ میں ایک آدمی ہوتا ہے تو انسان کو آخری عمر تک سیکھنا ہوتا ہے, اور میں اب تک سیکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں کب مجھے یہ چیز ملے گی. اور دوسری بات آپ کہہ رہی تھی کہ وہ جو ایک میرا ایک کانسرٹ لاسٹ ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا تھا, جو 12 ملکوں سے لوگ آئے تھے. اس میں نے اوپننگ کی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اچھا, کیونکہ یہ بات میں نے جب کی نا استاد کی, تو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا استاد جی کوئی بڑے سے ایج کے ہوں گے, وہ ہم جو ہماری جو ذہنوں میں فوراً سے آ جاتا ہے. جی جی لیکن آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ خود محض اتنی چھوٹی سی عمر کے 5 سال کے بچے کا تو کام ہوتا ہے کھیلنا, لیکن آپ نے جو اپنا کھیلنا جو ہے کہیں شوق کہیں اور آپ لے کے چلے گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا والد صاحب کی وجہ سے تھا, خود شوق تھا, یا فیملی میں دیکھتے تھے والدہ کی جانب سے, والد کی جانب سے؟ تو کیا ایسی چیز تھی کہ آپ کو وہ چیز اٹریکٹ کری؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ شوق تو ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے کیونکہ جس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کیونکہ میرا جو سلسلہ تھا وہ ستار سے ہی شروع ہوا تھا. والد صاحب میرے استاد رئیس خان صاحب, جن کا ستار سے تعلق دنیا میں ایک پوری لیجنڈ, ستار کے لیے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو لقب دیا گیا ہے کہ حضرت امیر خسرو صاحب نے یہ ستار بنایا اور استاد رئیس خان صاحب نے بجایا. واہ. تو میں 5 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا. میں نے اس کے بعد میں چلتے چلتے یہ سلسلہ آیا آگے. جب میں ٹرین ہوتا گیا تو 9 سال کی عمر میں نے پھر ایک پرفارمنس دی کولکتہ میں نظر المنچ میں. استاد ذاکر حسین صاحب جو پوری دنیا میں ایک ہی ہیں جن کو جانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, ہم بھی پیار کرتے ہیں, دنیا پیار کرتی ہے. تو یہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم بھی اس فیلڈ میں تو تھے ہی, اس لیگیسی کو قائم رکھنا تھا اور آج بھی میں اس کا لاسٹ ٹارچ بیریئر ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں میں آپ کو فرحان بولوں یا استاد صاحب بولوں؟ آپ مجھے فرحان کہیے. چلیں, آپ نے مجھے اجازت دے دی you. فرحان. اچھا, کیونکہ فرحان جب میں آپ سے بات کر رہی تھی ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس فیلڈ میں ابھی بھی پاکستان میں ایک آدھ نام ہی ہے, سچی بات ہے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں یہ تو آپ یہ سامنے رکھا ہوا ہے, مجھے اس کو دیکھ کے ہی سکون مل رہا ہے. مطلب اتنا یہ اگر آپ غور سے آرام سے تسلی سے سنیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ سے اب ڈیفینیٹلی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. نیشنل تو ابھی آپ نے بتا دیا کہ ابھی جو کانفرنس تھی, انٹرنیشنلی مطلب وہاں پہ اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی, اور جو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو موسیقین کے لیے سب کچھ ہی ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے. تو وہاں پہ پھر اپنی جگہ بنانا کرنا, پھر پاکستان کو بتانا کہ نہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے زبردست موسیقار ہیں, میوزیشین ہیں, پلیئرز ہیں جو اس لیول کا کام کرتے ہیں, اس لیول کی میوزک کو پسند کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں بھی کافی جگہ پرفارم کر چکا ہوں باہر,
जैसे हमारा वर्ल्ड म्यूज़िक इंस्टीट्यूट हो गया यूएस में, उसके बाद फिर कैनेडी सेंटर हो गया, और भी इस किस्म के बहुत स्टेजेस हैं जो मैंने प्ले किए हैं। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत कम देखा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को, गिटार की तरफ ज़्यादा उनका वो है रुझान जो है, पर ये सितार इतना सुकून और वाला इंस्ट्रूमेंट है और इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी आवाज़ ऐसी है कि ऑटोमेटिकली आपको खींचती है अपनी तरफ। और जहाँ तक मेरी रियाज़त की बात है, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस की बात है, तो जिस उम्र में आपने मुझे कहा कि बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में मैंने ये साज़ पकड़ा और उसके बाद मैं फिर ये बजाता गया, और ना फिर मैंने वक्त देखा, ना रात देखी, ना दिन देखी, मैंने ज़्यादा इस पे काम किया। तो आज मैं उसकी वजह से ही अपने वालिद की जूतियों के सदके आज आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, वालिद का भी जिक्र करते हैं, मुझे ये बताएं कि कैसे वालिद, नो डाउट वो तो एक लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं, दुनिया उन्हें जानती है, आपके वालिद थे, आपने सीखा भी है, तो डांट वाट पड़ती थी सीखते हुए? जी, मैं आपको बताता हूँ, मज़े की बात बताता हूँ इसमें। डांट ऐसी पिटती थी कि अब कहते थे कि अपनी पसंद का जूता लेके आओ जिसमें जो सबसे हल्का लगे तुम्हें, तो पिटना तो तुमने है पिटना तो आपने है, अपनी पसंद का लेके आया। तो मैं सबसे हल्का वाला देखता था कौन सा है। आप भी इस बात को बड़े सीरियस लेते थे? हाँ, मैं बड़ा, बस मैंने बहुत इस काम के लिए मैंने बहुत मार खाई है, क्योंकि 8 घंटे की मेरी प्रैक्टिस थी, 9 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 8 घंटे 9 घंटे मेरे सामने ही, मेरे फ्रेंड्स के सामने खेलते होते थे और मैं प्ले कर रहा होता था। बोले आपने प्ले करना, आपका काम ये है। तो मुझे ये बताएं, ये इसके लिए इतनी ट्रेनिंग ज़रूरत होती है कि इतना मुश्किल होता है कि इतना पिटना पड़ता है? पिटना नहीं पड़ता एक्चुअली, शायद वालिद साहब थे वो मेरे स्ट्रिक्ट थे और अपने काम में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो फिर आपको बिल्कुल उसी तरीके से देखेगा। और मज़े की बात ये है, जहाँ मैं किसी कंपटीशन में अगर मुझे उतार दिया गया है, वो भी जज होते थे तो मुझे वो 0 दे देते थे अपनी तरफ से, कि ये ना बोले, पब्लिक ये ना कहे कि अपने बेटे को इन्होंने ये दिया है। जितने जजेस और बैठे वो जज करें कि ये कैसा प्ले कर रहा है, किस तरह का प्ले कर रहा है। क्योंकि मेरा बजाना, मैं अपने वालिद को फॉलो करता हूँ और बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी जो प्लेइंग है वो पूरी दुनिया प्ले कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। इसमें 2 ही स्टाइल हैं, एक पंडित रविशंकर जी का स्टाइल है, वो एक डिफरेंट स्टाइल है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट स्टाइल है। एक हमारा स्टाइल है, मेवात घराने का जो स्कूल है हमारे घराने को मेवात घराना कहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ा अदब वाला माहौल होता होगा, चीज़ें हैं, जी बिल्कुल। रख रखाव होता है, सिर्फ ये नहीं होता सिर्फ ट्रेनिंग होती है। तो वो थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से आप लोग अपना एक माहौल रखते हैं, कि अभी भी आपकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, उसी रियाजत की बात हो रही कि रियाज किया जाता है, तो अभी भी आप उस चीज़ को प्रॉपरली वो जो टाइम पहले देते थे उस तरह से दे पाते हैं? क्योंकि अब तो डेफिनेटली, क्योंकि अब तो आपकी परफॉर्मेंस होती कभी यहाँ कभी वहाँ, ट्रैवलिंग और ये वो, तो क्या वो सिलसिले को उसी तरह जोड़ना पड़ता है? क्योंकि ये जो मैं उस तरह से तो मैंने नहीं, डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे आई कैन फील कि ये जो है आपकी रूह के साथ कनेक्ट होता है। जी बिल्कुल। देखें, जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैं टीच करता हूँ, मेरे भाई हैं हसनैन रईस खान, वो भी ये प्ले करते, क्योंकि ये एक लेगेसी चली आ रही है। तो मैं भी बजाता हूँ, वो प्ले करते हैं, वो सिखाते हैं यहाँ पर। वालिद साहब की एकेडमी के नाम से, URK उस्ताद रईस खान साहब की एकेडमी के नाम से, वहाँ लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बजाते हैं, सीखते हैं। कुछ लोग जल्दी में होते हैं, कुछ चाहते हैं कि आज सीख लें और कल टीवी पे आ जाएं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो मेरा रुझान ज़्यादा उन लोगों पे होता है जो प्रॉपर फोकस करते हैं इस चीज़ पे। मतलब मैं इसमें मजाक तो करता नहीं और मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने काम से। जो प्रॉपर अगर मुझे कुछ सिखाना है किसी चीज़ को, क्योंकि मेरे पीछे एक नाम है, इतना बड़ा नाम है, उस्ताद रईस खान साहब, बिल्किस खानम मेरी वालदा, तो मेरी सुबह ही म्यूज़िक से होती है और रात भी म्यूज़िक से होती अच्छा, है। जब वालिद साहब के जूते खा लिया आपने ट्रेनिंग के बाद, सीख लिया, शुक्र फिर है। उसके बाद जो है फिर डेफिनेटली उन्होंने भी तो फिर इस बात को माना होगा, तस्लीम किया होगा कि नहीं, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है और वाकई मेरे जो लेगेसी को उसी तरह से जो है वो लेके चल रहे हैं मेरा शहजादा। आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे वालिद साहब, देखें,
جب میں اب سب سے پہلے تو میں اپنے والد صاحب سے انسپائر تھا اپنے اس انسٹرومنٹ کے اندر، کیوں میں نے سنا کسی کو مجھے کوئی ایسا نہیں لگا جو میرے والد صاحب کے اندر جو باتیں تھیں، جو اپج تھا ان کا بجانے کا، جو ان کی پلینگ تھی، جو ان کی سوچ تھی، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھی، دنیا سے بالکل الگ تھی. تو اس کو فالو کرتے 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 میں نے بھی اس کو فالو کرنا شروع کیا. اور دیکھیں ہماری جب ہم پریکٹس کا ٹائم ہوتا تھا نا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک بچہ ہم لوگوں نے اور تیار کیا تھا جہانزیب کے نام سے، احمد جہانزیب کے نام سے. تو رات میں 3 بج رہے ہیں 4 بج رہے ہیں تو ڈیڈی بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے یہ یاد کر لیجئے، مجھے اس وقت یاد ہے تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے. تو ہم 3 بجے اٹھے اور فریش ہو کے 3 بجے ہم وہ چیز یاد کر رہے ہیں. پھر صبح وہ طریقہ کار ان کا ریاض کرنے کا پریکٹس ایسے کرتے تھے، صاف سفید چادر بچھا کے، اپنے سفید کرتا پجامہ پہن کے، اگربتی لگا کے، پراپر طریقے سے پریکٹس ہوتی تھی. پھر ہم جب شروع کرتے تھے تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہاں جا رہے ہیں. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ کی اتنی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو وہ جگہ وہ مقام بھی عطا فرمایا انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ایک چیز ہے ہمارے ہاں، کیونکہ رہتے تو ہم پاکستان میں ہیں، ایک سوچ میں بھی رہتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے زبردست میوزیشین بھی ہیں جو ستار کے علاوہ دیگر، جو آپ کو پتہ ہے جب سنگنگ کی بات آتی ہے پورا ایک آپ کا کرو ہوتا ہے، میوزیشینز ہوتے ہیں، سارے گٹار بھی ہوتے ہیں، دیگر انسٹرومنٹ بھی ہوتے ہیں. اور وہاں پہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا پورا کمانڈ ہے اس پہ ستار پہ، اینڈ یو فیل لائک کہ جب میوزک کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو سامنے ہوتا ہے نا وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور جو پیچھے جن کی جو ٹیم ہوتی ہے، جو اپنی انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ گا رہے ہوتے ہیں اور بجا رہے ہوتے ہیں ساز کو، تو وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں جسٹیفائی کی جا سکتی ہیں کہ نہیں، وہ جو بجانے والے ہیں وہ بھی اتنا ہی اپنی پوزیشن رکھتے ہیں، اتنی ہی وہ عزت رکھتے ہیں. اور دوسری بات ہی، کیونکہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے ڈیفینیٹلی والد کی جانب سے، اور میں نے محنت بھی کی ہے، میں خود بھی ذرا گائکی اور موسیقی اور ذرا ہم کیوں پیچھے رہیں والے معاملے پہ آ جائیں. میں گائکی کی طرف زیادہ گیا نہیں، حالانکہ والد صاحب اور والدہ میری بہت چاہتی تھی، تو بس اس حد تک تھوڑا سا گایا کہ بس اپنا کچھ سمجھا سکیں زیادہ سے زیادہ. اور دوسری یہ بات جو آپ کر رہی تھی، میں اب وہ بات اس پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر ڈویٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت ٹاپ کے جو سنگرز ہو گئے، ووکلسٹ ہو گئے، بڑے بڑے نام، دنیا کے بڑے بڑے نام، یہاں کے بھی لے لیں وہاں کے بھی لے لیں، سب ملا کے. تو ہمیں ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مرج ہو جائیں اور ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت نہ. پریکٹس کا ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، پر پریکٹس ہم نے آج بھی کرنی ہے. پریکٹس کے بغیر آپ بیکار ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے، پریکٹس تو آپ کو رکھنی ہے، پر ہماری ٹریننگ اتنی اسٹرانگ اور ہارڈ ہوتی ہے کہ ہمیں جب کسی کے ساتھ مرج کرتے ہیں، کسی بھی انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ساتھ، تو پھر آپ کو ڈفرینس نظر نہیں آتا. آپ سمجھ رہی کہ مطلب آپ کو لگے گا کہ وہ 19 ہے تو پھر ہم بھی 19 ہیں، 20 ہیں، 18 نہیں ہے، 17 نہیں ہے، اللہ کے کرم سے. تو یہ ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ، اس میں خدا بھی شامل ہے. خدا تعالیٰ چاہے تو یہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ ایسی کون سی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں جو آپ رکھتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کے لیے بڑی ضروری ہے؟ دیکھیے آج کل کے دور کے جو بچے ہیں نا، وہ زیادہ تر موبائلوں میں، ان چیزوں میں، ٹی وی پہ اور یہ سب ساری چیزیں اس پہ دھیان رکھتے ہیں یہ سب کام کرتے ہوئے. تو ہمارے وقت میں تو یہ ساری چیزیں، اور اب بھی جو ہے جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، ایک چیز پہ اگر کانسنٹریٹ کرنا ہے، کسی چیز کو لے کے جانا ہے طریقے سے اوپر، تو دھیان ہمارا پورا اس پہ ہوتا ہے. نہ کھانے کا پتہ ہے ہمارے، نہ پینے کا پتہ ہے، نہ موبائل کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے. اب ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنے گھنٹے کرنا ہے. جانے تو جتنے گھنٹے جا رہا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، وہ کرنا ہے اس کو، اور اس کو ایسا کرنا ہے، اس کو اس میں اتنی کمانڈ لے آنی ہے کہ پھر دنیا پیار کرے، لوگوں کا کلیجہ نکال لیں، واہ کیا بات. لوگوں کے دل میں اتر جائے.
म्यूजिक उसको कहते हैं। अरे आप बात कर रहे हैं, आपकी आंखों में इतनी शाइन आ रही है सितार की उसमें। फर्स्ट एंड लास्ट लव यही है मेरे। हाँ जी बिल्कुल, यही समझ लीजिए आप। जब हम इसको हम अपने वालिद को कहते थे कि वालिद साहब आप सितार को पकड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपने महबूब को पकड़ा हुआ है आपने, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं आप। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इंसान की शख्सियत उसकी रूह पे असरअंदाज होती है। क्योंकि अगर आप जब बात कर रहे हैं, आपकी चीज़ों में इतना ठहराव है, वो ऐसे ही नहीं होता कि बोलते म्यूज़िक है आप सुने थोड़ा सा आप हो, तो वो चीज़ आई कैन फील दैट, मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। और यही एक वजह है कि हमने यू नो सोशल मीडिया पे चीज़ बड़ी वायरल भी हुई है कि आप दोनों हाथों से सितार बजा सकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, क्या है, ये कोई आर्ट है, क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो ये क्या कोई टेक्निक है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं, किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है? बात वहीं आ जाती है, जो टीचर होते हैं उनको भी सिखाना आना चाहिए। और ये काम के अंदर जो मेरे जो टीचर थे, उस्ताद साहब थे, उस्ताद रईस खान साहब, वो बिल्कुल दुनिया से अलग थे, तो वो उनका अंदाज ही और था सिखाने का। अच्छा, आप जिस तरह से वालिद साहब का जिक्र कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं, हाँ जी। आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस हाँ जी। वालिद साहब, हाँ जी। कोई था वालिद साहब का डर और खौफ जहन में, या कुछ भी नहीं था, बस ये मेरी ज़िंदगी है और ये मुझे बजाना है, वो मुझे आप बताएं? जी बिल्कुल, खौफ तो होता है। एक वालिद साहब का खौफ था और एक टीचर होने का खौफ था कि मैं कोई गलत तो नहीं काम कर रहा हूँ। तो एक वक्त ऐसा आया, ये भी सवाल आपका बड़ा अच्छा है। एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे वालिद साहब सिर्फ ऐसे आंखों से इशारा करते थे तो मैं प्ले करता था। तो मतलब इतना वो हो गए थे अंदर से कॉन्फिडेंट कि ये मेरे इशारे पे और मेरी आंखों की उस पे चलता है। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो लोगों को चैलेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने कहा ये मत करें, मैं तो सबसे डरपोक आदमी हूँ। वो एक जज्बा और वो जो था मेरे वालिद के अंदर कि हाँ अब मुझे लगता है, और वो जो चीज़ थी वो मेरे दिल में ऐसी उतरती थी कि अब मुझे ऐसा लगता था कि आज मैंने कुछ किया है, मेरे वालिद साहब ने मुझे शाबाशी दी है, तो मतलब मैंने ज़िंदगी में आज कुछ एक पॉइंट मिल गया मुझे। सारी बात वहीं आती है। देखें, ये मेहनत की बात है, इस मेहनत मांगता है, और मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे और भी घंटे, तो इस चीज़ को देखा नहीं। इसी तरीके से मेरे वालिद का रिकॉर्ड भी है जो मैंने शायद आपसे जिक्र किया हुआ, उस्ताद रईस खान साहब का 18 घंटे का नॉन स्टॉप रिकॉर्ड है, जो तोड़ा है दुनिया में कभी किसी ने नहीं उसको ब्रेक किया। नॉन स्टॉप 18 आवर्स। हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब उसका प्रूफ मेरे पास है, वो न्यूज़पेपर मेरे पास है। वो यहाँ से ब्लीडिंग उनके हो गई थी, फिर उन्होंने आइस बकेट्स में डुबो के उसको डुबोया और उसके बाद फिर बजाना स्टार्ट किया। 18 आवर्स नॉन स्टॉप। लवली। देखिए यही तो मैं बात कह रही हूँ ना कि ये एक्चुअली ये सोल के साथ आपकी ये चीज़ कनेक्टिविटी होती है। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आपके दुनिया भर में फ़ैन्स हैं, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले। और हम जब भी अपने हर रियल पाकिस्तानी से भी सवाल करते हैं कि हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो नो डाउट अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, चाहे आप हमसाए मुल्क जाएं या दुनिया भर में पाकिस्तान को जाएं, ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपनी बिल्कुल इससे। तो मुझे ये बताएं कि जब आप जब कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, और इसकी आप जो है मौसीकी से लोगों के दिलों को, रूह को सुकून पहुँचाते हैं, तो और वो आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो इज़्ज़त देते हैं, तो कैसा लगता है जब वो ये सारी चीज़ें आप समेटते हैं अपने पास? तो देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा लगता है कि ये तारीफ़ कर रहे हैं लोग और प्यार कर रहे हैं लोग, पहचान रहे हैं और माँ बाप की वजह से और प्यार दे रहे हैं। पर जब हम वापस आते हैं यहाँ तो फिर हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि हमारे ही मुल्क में लोग हमारे को सरकारी लोग जानते ही नहीं। वो एक अजीब सा लगता है। आपने इतनी गहरी बात इतने आराम से प्यार से कह दी। और ये है, मैं आपको भी बता रही हूँ ना, गोरे जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, गोरे इन दैट सेंस, क्योंकि वो जो कंट्रीज जहाँ जाना होता है तो वो उनको वो अपने लोगों को ऐसे जब इस म्यूज़िक को अपने सामने सुनते हैं तो वो उस चीज़ की अहमियत को अंदाज़ा उन्हें होता ही है। तो मुझे आप ये बताएं, लेकिन अब यहाँ पे जब आपने जिक्र छेड़ ही दिया सरकारी तौर पे, वहाँ पे हमें ज़रूरत तो है डेफिनेटली इस आर्ट को, इस सितार को हमने हमेशा ज़िंदा रखना है, जो कि हमारी लेगेसी है चलते। जी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग से चीज़ों को रखते हुए, कि हम इसको कैसे ज़िंदा रखें? इसके लिए मैंने पहले भी जिक्र किया था
काफ़ी जगह पे, और मैं यहाँ पर भी करना चाहूँगा कि इसको ज़िंदा रखने के लिए आपको स्कूल्स में एक सब्जेक्ट कंपलसरी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ सितार पे बात करें, वायोलिन हो गया, पियानो हो गया, म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, पर इतना अब म्यूजिक की क्लासेस के लिए ऐसे टीचर्स रखे हुए हैं जिनको खुद नहीं पता। उनको पियानो वो होता है उनके पास। हाँ, तो उनको मालूम नहीं है, और अगर हैं, एक बात है, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से कोई ऐसा नाम निकला है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के साथ, इन जो एकेडमीज़ हैं। मेरी एक सवाल है, उसका जवाब ये है कि टीचर्स वैसे स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। लोगों को पता नहीं है कि टीचर कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं, इसलिए हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे कि कौन से टीचर कहाँ दस्तयाब हैं, किस चीज़ के लिए, क्योंकि हम ये एक अरसे से कर रहे हैं, हमारा काम है, हमें मालूम है। जो जिनकी फील्ड है वो उनको पता है, वो बता सकेंगे, हम अपनी फील्ड के बारे में बता सकेंगे। तो ये सब्जेक्ट हर स्कूल के अंदर कंपलसरी होगा तो ये म्यूज़िक ऊपर आएगा, अदरवाइज म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फरहान, मुझे आई जस्ट वांट टू नो, जिस तरह से आप वाले साहब का आपने जिक्र किया था, उस्ताद रईस साहब का, कि उन्होंने 18 घंटे जो है वो सितार से उंगलियां नहीं हटी थी, और जी। तो आपने कितना आपका क्या रहा है अगर सितार मेरा ज़्यादा नहीं, मेरा 9 घंटे 9 घंटे 9.5 घंटे 9 इससे घंटे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैं नहीं जा होते सका। हैं। 9 घंटे भी बहुत ज़्यादा हैं। जी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं फिर जब बैठा दिया तो बैठा दिया, उठ नहीं सकते, क्योंकि मुझे एक चीज़ प्रैक्टिस करनी होती थी, तो एक चीज़ को मैं 5000 टाइम, 10,000 टाइम, 20,000 टाइम एक चीज़ को प्ले करता था। तो वो इतना हम प्ले करते थे तो जाके हम उसको पेश करते थे, और 10 मिनट में फिर हम लोगों ने दिखाना होता था उसके अंदर कि देखें इतने सालों का रियाज, इतनी मेहनत, और फिर हम प्ले करते थे जाके घंटा भर, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो नज़र आता था, प्रैक्टिस, वो बात फिर वहीं आती है, प्रैक्टिस पे आती है, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। अच्छा, नहीं मिस्टेक का कैसे पता चलता होगा? मिस्टेक का ये मज़े की बात है, जो म्यूज़िक के लोग हैं उनको पता चलेगा, बाकी जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चलेगा, वो तो कहेंगे वाह वाह। हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ, वाह वाह ही बोलेंगे, वाह वाह कहेंगे, उनको नहीं पता तो म्यूज़िक सिखाएं ना स्कूल में, यही तो कह रहा हूँ आपको। करेक्ट। वाह, अच्छा, क्योंकि ना आप यही बात है कि म्यूजिक सुनने के लिए आपको म्यूजिक को सीखने की भी ज़रूरत है, तो आप अच्छे फिर म्यूजिक को सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं चाहूँगी कि वो जो ऐसे बच्चे जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं, कि भाई आप नो डाउट देखें, अब तो सोशल मीडिया का भी ज़माना है, म्यूज़िक अब लोग अब खुद भी लगे हुए होते हैं अपने तरीके से, अपनी मदद आपके तहत भी, तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही है कि कोई भी चीज़ करें सीख के करें, और मैं भी चाहता हूं पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि मैं कुछ उनको दे जाऊं, ऐसा दे जाऊं कि वो याद करें नेक्स्ट टाइम। ये एक ब्रांड है, उस्ताद रईस खान साहब एक ब्रांड है पूरी दुनिया में, तो उनसे मैंने ये तालीम ली, मैं चाहता हूँ उन बच्चों को ये ट्रांसफ़र करूँ ताकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत ही अच्छी और प्यारी बात आपने कही है। अच्छा, ये बता दें, मेरा भी सवाल है कि हम भी सीख सकते हैं, कोई एज तो नहीं है इसके लिए, कोई उम्र तो नहीं है। आप सितार सीखिए, मैं आपसे वो सीखूंगा जो आप करती हैं। लवली, आप आ जाए, रनिंग में आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया जी। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया इस लिहाज से भी, क्योंकि मैं आपकी म्यूज़िक को तो हर चीज़ की बातों को एंजॉय कर रही थी, लेकिन आपकी शख्सियत में मैंने फील किया कि ठहराव बहुत है, और ये इसी का ही एक वजह मुझे लगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सितार, तो उससे आपकी पूरी शख्सियत पे असर पड़ता है, आपके जहन पे, आपकी आंखों पे, आपके रूह पे, आपकी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी उस्ताद फरहान खान, और आपने इनकी मज़े मज़े की गुफ्तगू सुनी, और मुझे तो बेहद अच्छा लगा, क्योंकि डेफिनेटली ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि इंसान अपनी फील्ड में रहते हुए, जिस तरह से वो सितार जो है माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर बजाते हैं, सुनाते हैं, लोग उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो इससे हमारे मुल्क का जो नाम है ना वो बड़ा, क्योंकि म्यूज़िक से बड़ा सॉफ्ट इमेज जाता है,
تو یہی ہے جس طرح سے ہمارے ینگ سے جو استاد کہہ رہے تھے کہ پلیز اگر آپ لوگ میوزک کی طرف آتے ہیں تو پراپرلی اس کی ایجوکیشن لیں، صحیح سے سیکھیں، اس کی عزت کریں. ہر چیز کی عزت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. کیجولی مت لیا کریں کہ اچھا بھائی مجھے گٹار کا ہی ہے، تو آپ پراپر ٹائم دیں کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہوگی. کیونکہ ہمارے ریئل پاکستانی نے محض 5 سال کی عمر میں انہوں نے ٹریننگ لی تھی، تو آج ماشاء اللہ سے انٹرنیشنل فورم پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کریں. باقاعدہ اگر آپ ٹریننگ لیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا، ہم سب کے لیے اچھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے منى خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.